हेलो पिलामाने आज आम दशम श्रेणी जनरल साइंस विषयटी को आलोचना करिबा। जो सेट माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मॉडल बा नमूना प्रश्नपत्र हिसाब से विभिन्न स्कूल मानक दि जाइछि सही प्रश्न गुड़ी को तन्न तन्न करी आम आज आलोचना करिबा। एवं एही सेट टी को जदि थरुटीए पढ़ीदेवा ताहेले निश्चित भाव आमर परीक्षा भल हेब। चलो देखा कौन अच्छी यही सेट्रे भौतिक विज्ञान विभागटी को प्रथम आम आलोचना करिबा। निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण में PQR चिन्हट कर। PQR वैल्यू केते चिन्हट कर कौन भाव पिला माने एठी हेब 2PQ NO3 2PbO प्लस 4NO2 O2। तो P रो मान केते थी P रो मान हला 2 Q रो मान केते 2 R रो मान हला 4। ताहले केउ उत्तरटी हेबो 1 नंबर उत्तरटी ठीक अच्छे। P रो मूल्य 2 Q रो मूल्य 2 R रो मूल्य 4 हेबो 2 2 4। निम्नलिखित मध्य केउटी रासायनिक प्रतिक्रियाटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। देखर पिले एठी ACD A को देखिबा C को देखिबा एवं D को जदि देखिबा सेगुड़िक होउछंती तुमर द्विविस्थापन प्रतिक्रिया, किंतु जो B टी अच्छी ताहा होछि संश्लेषण प्रतिक्रिया। ताहले उत्तरटी कौन हेबो B टी तुमर उत्तर हेबो। जलीय द्रवण रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा केउ आयन उत्पादित हुए जदि एठा को देखिबा तो जल रे द्रवीभूत हेले H+ आयन त्याग करे। जल रे जदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्रवीभूत हेबो कौन हेबो H+ आयन त्याग करे। H+ आयन टी त्याग करे जहाँ द्वारा जल अंश मिसे हाइड्रोनियम आयन बा H3O+ एवं क्लोराइड आयन Cl- सृष्टि करे। तेणु कौन हम के नंबर तुम उत्तर हम डी तुम सठिक उत्तर हेब। pH रो मूल्य 7 ରୁ 14 को परिवर्तन हेले OH आयन संख्या केते एटा बढ़िब कमिब समान रहिब प्रथमे कमिब तापरे बढ़िब कौन भाव पिला माने निश्चित भाव बढ़िब। कौन हेब बढ़िब केउथि बढ़िब pH रो मूल्य 7 ରୁ अधिक हेले द्रवणटी क्षारीय होता है यह आमको जना एवं क्षारीय गुण बढ़िबा सहित OH- आयन गाढ़ता मध्य बढ़ी थाए तेणु यह बढ़िब। 5 नंबर कौन अच्छी गोटे अम्ल और गोटे सबल क्षार रे प्रस्तुत लवणर pH मूल्य केते 0 ना >7 ना 7 ना 7 हेब निश्चित भाव में कौन हम 7 हेब। 6 नंबर कौन कही पिला माने केउ भौतिक गुण जोगु मंदिर घंटी धातु रे तैयारी होता है। तो यार उत्तर कौन हम धातु धातव ध्वनि सृष्टि करे। ए धातुर गुण को कौन कहा जाए सोनोरिटी बोली कहा जाए। 7 नंबर देख निम्नलिखित मध्य केउटी सक्रियता अनुक्रम अनुसार सठिक अटे। जदि आम यह देखा कौन अच्छी पोटासियम सबुठारु अधिक सक्रिय एवं सुना बा गोल्ड सबुठारु कम सक्रिय अटे। तेणु तुमर उत्तर कौन हेब C नंबर तुमर उत्तर हेब। तापरे देख कौन अच्छी एठी जिंक आमालगम केउ दुईटी धातुर मिश्र धातु अटे। तो जिंक आमालगम जो अच्छी यह
କେଉଁ ଜିନିଷ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶ୍ରଣ କଲେ ଜିଙ୍କ ଆଲଗା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ନା, ଜିଙ୍କ ଏବଂ ପାରଦର ମିଶ୍ରଣକୁ ଜିଙ୍କ ଆମାଲଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜିଙ୍କ ଏବଂ ପାରଦ, ଜିଙ୍କ ଏବଂ ପାରଦ। ତ କେଉଁ ନମ୍ବରଟି ହେବ? ଡି ନମ୍ବରଟି ତୁମର ଉତ୍ତର ହେବ, ଜିଙ୍କ ଏବଂ ପାରଦ। ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଧ ଥାଏ। କେଉଁ ବନ୍ଧ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ, ଏଠି ଏକ ବନ୍ଧ ହେବ। କାହିଁକି ଏକ ବନ୍ଧ ହେଲା? କାହିଁକି ଏକ ବନ୍ଧ ହେଲା? ଆଲକେନ୍ କାର୍ବନର ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏକ ବନ୍ଧ ବା ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଥାଏ। ତେଣୁ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ। ଇଥାନଲ ସୋଡ଼ିୟମ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ସୋଡ଼ିୟମ ଇଥାକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ଏଇଠି ତୁମର ଉତ୍ତର ହେବ। କେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଉତ୍ତର ହେବ? ସି ନମ୍ବରଟି ତୁମର ଉତ୍ତର ହେବ। ମିଥାନଲକୁ କ୍ଷାରୀୟ KMnO4 ଉପସ୍ଥିତି ଜାରଣ କଲେ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଫର୍ମିକ ଅମ୍ଳ ତିଆରି ହେବ। ଏହାକୁ ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 12 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଅଛି? ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କେତୋଟି? 63ଟି। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କ'ଣ ହୁଏ? ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି। ସି ନମ୍ବରଟି ତୁମର ଉତ୍ତର ହେବ। 14 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ ତେବେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କେତେ ହେବ? ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କେତେ ହେବ? ଏଠି ଯଦି ତୁମେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆଣିବ F ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ରେ ପିଲାମାନେ? F ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ? କେତେ ଅଛି? 24 ଡିଭାଇଡେଡ଼ 2 କଲେ କେତେ ହେବ? 12 କେଉଁଠି ଅଛି? ବି ନମ୍ବରଟି ତୁମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। 15 ଦେଖ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର +2.5 ପାୱାରର ସଂଶୋଧନକାରୀ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କେତେ? ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଫୋକସ୍ ଦୂରତାକୁ ଦେଖିବା F ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ରେ ପିଲାମାନେ? 1/P 1/2.5ର ସେଇଟା, ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 0.4 ମିଟର ଏହା ହେବ। ତ ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶା ଭଲ ଭାବେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଆ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ। 16 ନମ୍ବରଟି। 16 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଲେନ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ରଖିଲେ ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଲେନ୍ସ ଠାରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଯଦି ଏହାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? F କେତେ? ଏଇଠି F କେତେ? F ହେଲା ତୁମର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ V କେତେ? 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? ଏ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? 1/V - 1/U 1/F ଅଟେ। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ରେ? ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କେଉଁ ନମ୍ବରଟି ହେବ? ଏ ନମ୍ବରଟି ଉତ୍ତର ହେବ। 17 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ। 17 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେ ହେବ ସେଇଟା? 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନଥାଏ? କେଉଁ ନମ୍ବରଟା ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର? ଆକାଶର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ହେବା, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳର ବର୍ଣ୍ଣ, ଗଛର ପତ୍ର ସବୁଜ ଦେଖାଯିବା। ଏଇଟା ତୁମର ଉତ୍ତର ହେବ। ସି ନମ୍ବରଟା ତୁମର ଉତ୍ତର ହେବ। ଏହା ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଖଣ୍ଡିଏ ତାରରେ 1.5 ଆମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସତ୍ତା 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ମୋଟ ପ୍ରବାହିତ ଚାର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ?
19 नंबर को देख केते हेबारे पिला माने जदि जदि आम्भे एठे क्यू फॉर्मूला कौन आई इंटू टी तो केते हेबो एठे केते देखी 15 एम्पियर देखी 15 एम्पियर इंटू 3600 सेकंड करो एटी केते हेबो 5400 के सी नंबर तुमर उत्तर हेबो सी नंबर तुमर उत्तर हेबो 20 नंबर टी देख गोटे परिपथरे 3टी 240 ओम प्रतिरोध समांतर रे संयोग कले सेगुड़िकर समतुल्य प्रतिरोध केते 40 ओम 60 ओम 80 ओम 100 ओम देछि एटा को भी कर कौन हेबो फॉर्मूला कौन एठी 1 आरपी केते रे 240 केते हेबो एठी 1 1 2 1 3 240 जदि यहाँ को आम देखा 240 को जदि आरपी रे बाहर कर आरपी 240 को हरिबा 3 रे केते हेबो 80 एम्पियर हेबो 80 ओम एटा सीटा तुमरा उत्तर सीटा तुमर उत्तर हेबो गोटे बल्बर फिलामेंट प्रतिरोध 1100 ओम से बल्ब को जदि गोटे 220 वोल्ट विद्युत लाइन रे लगा जाए ताहले सेथिरे केते विद्युत स्रोत प्रवाहित हेबो 21 नंबरटा को कर फॉर्मूला कौन तुमर V डिवाइडेड R केते अच्छे एठी 220 1100 कौन हम 0.2 ए हम 0.2 ए एटा कौटा उत्तर सीटा तुमर उत्तर हेब गोटे विद्युत मोटर 220 वोल्ट विद्युत लाइन रु 5 विद्युत स्रोत निए तेबे मोटर पावर केते केते हेब एटा मध्य कर पावर देखी पावर V इंटू एम्पेयर कर केते 220 इंटू 5 एठी केते हला 1100 वाट सिर को जदि करबा 11 kW हेबो एठी केउठी अछि बी नंबरटा ठीक 22 नंबर हला 22 नंबर हला 23 नंबर को देख गोटे विद्युत स्रोतधारी दीर्घ सलकल सोलेनोइड भीतर अंश चुंबकीय क्षेत्र परिमाण केते शून्य शेष प्रांत आड़ कौन परिवर्तन हुए ना शेष प्रांत आड़ बढ़ीज सबुआड़े सामान थाए 23 नंबर कौन हम सबुआड़े सामान थाए एटा उत्तर लघुपथ न होता परिपथ विद्युत प्रवाह किपरि होता है बहु परिमाण कमी जाए अपरिवर्तित रहे बहु परिमाण बढ़ी जाए अविरत बदलू थाए कौन हम बहु परिमाण रे बढ़ी जाए गोटे युक्त चार्ज विशिष्ट कणिका आल्फा कणिका जहाँ कहू पश्चिम को गति करता बेले एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर को विक्षेपित हुए तेबे चुंबकीय क्षेत्र दिग कुआड़े हेब यह कुआड़े हेब रे हाँ ऊपर को हेब कहीं ऊपर को हेब क्यों नियम अनुसार हेब फ्लेमिंग बाम हस्त नियम को मन रखिबा पिला माने फ्लेमिंग बाम हस्त नियम अनुसार एटा हेब जीव विज्ञान को देख कौन अच्छे सेठी क्यों बीजाणु आम अंतरनली रे सजीव भाव रही आमको विटामिन B12 जोगाई थाए इश्चेरिचिया कोलाई तुमर सठिक उत्तर हेब मनुष्य पार्टीर ऊपर माड़ी रे चर्बण दांतर और पेषण दांतर संख्या केते जदि आमे देखिबा ताहले कौन हेब एटी केते 4 और
উপর মাড়িরে চারটি চর্বণ দান্ত থাকে এবং তল মাড়িরে ছটি পেষণ দান্ত থাকে। জৈব বিজারণ প্রক্রিয়ারে কেতোটি এটিপি অণু ভাঙ্গিলে 30.5 কিলোজুল শক্তি ନିର୍ଗତ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ? 1ଟି। କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରାୟ କେତେ? ପ୍ରାୟ 3.5 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଏଇଟା ଶକ୍ତି ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନବ ଶରୀରରେ କେଉଁଠି ଏକ ଲସିକାର ଅଂଶ ଅଟେ? ଏଇଟା ହେବ ଗ୍ଲଟିସ୍। ଉଦ୍ଭିଦରେ ପୋଷକର ପରିବହନ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା। ଏହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ। 30ଟି ନମ୍ବରଟି ତୁମର ହେଲା। 31 ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖ। 31 ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖ। 31 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ମାଂସପେଶୀକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା? ହୃଦ୍ଧମନୀ ଓ ହୃତ୍ଶିର। ଡିଟା ତୁମର ଉତ୍ତର ହେବ। ନେଫ୍ରନ୍ର କେଉଁ ଅଂଶରେ ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ହେବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ଝୁଣା ଓ ଖଇର ପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଲା ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମ୍। ଜଣେ ବୟସ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ପରିମାଣ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଏହାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା 750 ମିଲିଲିଟର, 540 ମିଲିଲିଟର, 45 ମିଲିଲିଟର, 54 ମିଲିଲିଟର ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେବ 750 ମିଲିଲିଟର। ଏଠି ତୁମର ଉତ୍ତର ହେବ 750 ମିଲିଲିଟର। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ନାୟୁକୋଷରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ନାୟୁକୋଷରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ? 35 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍। କ'ଣ ହେବ ତୁମର? ଏଇଟା ହେବ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ହୁଏ? ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥିବାରୁ ଏହା ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥିବାରୁ ଏହା ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। 36 ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖ। 36 ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ଗୁଣସୂତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୁଏ? ଯଦି ଏହାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ହେବ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମେଟାଫେଜ୍ 1 ବି କହୁଁ। କ'ଣ କହୁଁ? ମେଟାଫେଜ୍ 1 କହୁଁ। କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚଲରେଣୁ ବା ଅଚରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ? ଏହା ଦେଖିବା ପେନିସିଲିୟମ୍। କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ପେନିସିଲିୟମ୍। କେଉଁ କାରଣରୁ ଏମିବାର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ନଥାଏ ଓ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ? କ'ଣ ହେବ? ପୁନରୁଦ୍ଭାବନ, କରୋକୋଦ୍ଗମ, ଦ୍ୱିବିଭାଜନ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ଜନନ ଓ ଡିମ୍ବାଣୁ ଜନନ। କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ତୁମର? ଯଦି 38ଟିକୁ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ହେବ ଦ୍ୱିବିଭାଜନ। 38କୁ ଦ୍ୱିବିଭାଜନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 39। ଏଡ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଏଡ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଏଇଟା ହେବ ତୁମର କ'ଣ? ଏଲ୍ଫା ଟେଷ୍ଟ ବା ଏଲିସା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏଲିସା ଟେଷ୍ଟ। 40 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଗ୍ରେଗର ମେଣ୍ଡେଲ 1822 ମସିହା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରେଗର ମେଣ୍ଡେଲ 1864 ମସିହା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ଅନୁବଂଶ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଅଟନ୍ତି। କେଉଁଟା ଠିକ୍? କେଉଁଟା ଠିକ୍? ପ୍ରଥମଟା ହେଲା 1 ଏବଂ 2 ଭୁଲ, 3 ଓ 4 ଠିକ୍। ଠିକ୍ କଥା ଏଇଟା ହେବ। ପ୍ରଥମ 2 ଭୁଲ, 3, 4 ଠିକ୍ ଅଛି। ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ଅନୁବଂଶ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଅଟନ୍ତି।
କେଉଁଟି ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଦ୍ୱି ସଂକରଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଟେ? 41 ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖ। 41 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାଧୀନ ଅପବ୍ୟବହନ ନିୟମ। ଏହାକୁ ଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଜର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କୁହନ୍ତି। ଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଜର୍ଟମେଣ୍ଟ। 42 ନମ୍ବର କ'ଣ? 42 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଠିକ୍ ଭାବେ ଦିଶୁଛି ରେ ପିଲାମାନେ? ହଁ ଦେଖ, ଜୀବନ ଅଜୀବ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମେ ଏହା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଲା ତୁମର କ'ଣ? ହେରୋଲ୍ଡ ରେ, ଷ୍ଟାଲମିୟର, A.I. ଓପାରିନ୍ ଓ J.B.S. ହାଲ୍ଡେନ୍। ତ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର? ବିଟି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। କେଉଁ ଜାତୀୟ ବାନର ସଦୃଶ ମାନବରୁ ଆଜିର ମଣିଷ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ରାମାପିଥେକସ୍। ରାମାପିଥେକସ୍। କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଅଟେ? ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଜାତ ଶକ୍ତି, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍। କେଉଁଟି ହେବ? ଜୈବ ବସ୍ତୁରୁ ଜାତ ଶକ୍ତି ତୁମର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ତାପରେ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖ। 44। ଏଠି ଦେଖ। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିସଂସ୍ଥା ଅଟେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ? ଜୀବମଣ୍ଡଳ। କେଉଁଟି ପରିସଂସ୍ଥାର ଗାଠନିକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବା? ପୋଷକ ଚକ୍ର। ଜୈବ ଆବର୍ଜନାକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବା ଫାଇବାର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂରକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଅଟେ? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ? ପୁନଃଚକ୍ରଣ। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବେଶ ପରିସଂସ୍ଥା ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ? IUCN। ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର କ୍ଷମତାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଲା ଭୂତାଣୁର ପ୍ରଜନନ ସଂଖ୍ୟା। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ DNA ଆଧାରିତ କୋଭିଡ୍ ଟୀକା ଯାହାକୁ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ କରାଯାଉଛି? ଏଇଟା ହେଲା ଜ୍ୟାକୋବ ଡି କୁ ଉତ୍ପାଦିତ କରାଯାଉଛି। ଆଶା ତୁମେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ସେଟ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଭଲ ଅଙ୍କ ଆଣିବ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।